God? What is the spirit? What is self-realization? He would ask them, and if they couldn't say, he would say, what type of Brahman can you be? You don't even know what is the spirit. You don't even know what is Brahman. You don't know what is the spiritual world. He would reject them. ব্রাহ্মণ মানে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যিনি ব্রহ্মকে জানেন। যেমনি শিল প্রভুপাদ অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করতেন ব্রহ্ম কি, চেতনা কি, আত্ম উপলব্ধি কি। তিনি জিজ্ঞেস করার পরে তখন সেই ধরনের ব্রাহ্মণরা যখন কিছু বলতে পারতো না, তখন তিনি বলতেন যে তুমি কি ধরনের ব্রাহ্মণ, তুমি তুমি জানো না ব্রহ্ম কি, তুমি জানো না যে আধ্যাত্মিক জগৎ কি। তখন তিনি তাদেরকে ভৎসনা করতেন। Even Srila Prabhupada, when he was teaching people how to count and they couldn't figure out how to count properly with their fingers, he'd say, you're not smart enough to be a Brahmin, go back. Teaching people how to count and they couldn't figure out how to count properly with their fingers, he'd say, you're not smart enough to be a Brahmin, go back. আমি দেখেছি শিল প্রভুপাদ শিখাচ্ছিলেন তার শিষ্যদেরকে কিভাবে হাতের কর গুনতে হয়। এবং তিনি যখন দেখতে পাচ্ছিলেন যে অন্যান্য ব্যক্তিরা যাদেরকে শিখাচ্ছেন তারা হয়তো ভালোভাবে সেটি গণনা করতে পারছেন না, তখন তিনি বলতেন যে না, তুমি ব্রাহ্মণ হওয়ার মতো অতটা যোগ্য হওনি, তুমি ফিরে যাও। Prabhupada personally told me the reason why he was so sick in India was especially because of brahmanas that had fallen down. He had initiated too many unqualified disciples. শিল প্রভুপাদ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন যে ইন্ডিয়াতে থাকাকালীন সময়ে austerity just to establish Krishna consciousness in this world, planted so many seeds. It's a very short time, hoping that some of the seeds would fructify and the Krishna conscious movement would continue. শিল প্রভুপাদ অনেক বড় ঝুঁকি নিয়ে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই কাজটি করেছিলেন। তিনি অনেক বীজ বপন করেছিলেন এই আশায় যে এখান থেকে হয়তো কোনো না কোনো বীজ অনেক বড় লতা হিসেবে উঠে আসবে এবং তখন এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন তারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। So we should see that how much Prabhupada has sacrificed for all of us. Try to become more and more responsible to actually preserve the great jewel that he has given us, that has been handed down from Chaitanya Mahaprabhu. And the Brahmanas, to preserve it, but try to teach it to others. By first their own example, and second by their instruction. আমরা দেখতে পাই যে শিল প্রভুপাদ আমাদের জন্য কত আত্মোৎসর্গ করেছেন। আমাদের কখনোই তাই আমাদের উচিত আরো বেশি এই বিষয়ে দায়িত্বপরায়ণ হওয়া। এই যে বিশেষ রত্ন আমরা পেয়েছি সেটিকে যেন আমরা রক্ষা করতে পারি, যা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এক বিশেষ কৃপা। এবং ব্রাহ্মণের কর্তব্য হচ্ছে শুধুমাত্র এটিকে রক্ষা করা নয়, এবং সেই সাথে অন্যদের কাছে এটি প্রদান করা, বিশেষ করে তার নিজের দৃষ্টান্ত এবং প্রথমত তার নিজের দৃষ্টান্ত নিজে অনুসরণীয় চরিত্রের অধিকারী হওয়া এবং দ্বিতীয়ত অন্যদের কাছে সেই ভগবত ভক্তির বাণী প্রদান করার মাধ্যমে। The more one has a spiritual advancement, the more one is responsible to be an example to others. একজন ব্যক্তি যত আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত হচ্ছে তত তার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত যে আমি কিভাবে অন্যদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হতে পারি। In every state, sometimes you find like in India, some of the caste brahmanas that may feel that, well, I'm a brahmana, therefore the others have to serve me. ভারতের কয়েকটি প্রদেশে আপনারা দেখতে পাবেন সেই সমস্ত জাত ব্রাহ্মণেরা তারা মনে করে যে আমি যেহেতু ব্রাহ্মণ তাই অন্যদের উচিত আমাকে সেবা করা। You find in the Brahmana Vaishnava there is a different attitude. আমাকে সেবা করা।
We find in the Brahmana Vaishnava there is a different attitude. Their attitude is that we are the servant of the Lord. And I mentioned yesterday in a private darshan that even in India, the system is there that generally when they have any big feast, any of you have been to Mayapur, when the Manipuri devotees come to feed the senior godbrothers, and at that time, these devotees, they always have the brahmanas do the distribution. I don't know if Guru Granth was there any time when the Manipuri served. আমি ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছি যে ভারতের অনেক ব্রাহ্মণরা এই ধরনের অন্যদের কাছ থেকে সেবা পেতে অনেক বেশি উৎসুক, কিন্তু অপরপক্ষে আমরা দেখতে পাই যারা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব রয়েছে তাদের ভারতের অনেক ব্রাহ্মণরা এই ধরনের অন্যদের কাছ থেকে সেবা পেতে অনেক বেশি উৎসুক, কিন্তু অপরপক্ষে আমরা দেখতে পাই যারা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব রয়েছে তাদের একটি ভিন্ন মনোভাব রয়েছে। তাদের মনোভাব হচ্ছে অন্যদের সেবকের সেবক হওয়া বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবকের সেবক হওয়া। তাই আমি বলছিলাম যে একটি ব্যক্তিগত আলোচনায় আমি গতকাল বলছিলাম যে মায়াপুরে যখন মণিপুরী ভক্তরা ফিস্ট বা প্রীতিভোজে আসেন তখন তারা সবসময় খোঁজ করেন যে কোথায় ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবরা রয়েছেন। Brahmana is a kind of interesting. They put their chadar around their head and they put it over their mouth so that their breath won't go on when they're distributing. If the Brahmana is serving the others, they're giving. Brahmana means he uses it in Krishna's service, and then he gives it out in another form to the people. আমরা দেখতে পাই যে মণিপুরী ভক্তরা যখন আসেন মায়াপুরে তখন তারা সাথে ব্রাহ্মণদেরকে নিয়ে আসেন। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবরা তারা রান্না করেন এবং সেই সাথে পরিবেশন করেন এবং পরিবেশনের সময়ে তারা হাত মুখ ঢেকে ফেলেন যাতে করে তাদের নিঃশ্বাস প্রসাদ পরিবেশনের সময় সেখানে পতিত না হয়, এবং সমস্ত ব্রাহ্মণরা অন্যদের সেবা করেন। ব্রাহ্মণ মানে হচ্ছে তিনি দান গ্রহণ করবেন এবং তিনি দান আবার প্রদান করবেন, তিনি নিজের কাছে কোনোটি রেখে দিবেন না। তিনি কৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হন, তিনি আবার সেই কৃপা অন্যদের কাছে বিতরণ করেন। তিনি অনুদান প্রাপ্ত হন এবং সেই অনুদান তিনি কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করেন এবং সেটি আবার জনসাধারণের মধ্যে অন্য একটি উপায়ে তা বিতরণ করেন। সেটি হতে পারে বিভিন্ন ধরনের প্রসাদ, হতে পারে বা গ্রন্থ। Doesn't keep anything, like immediately gives to Krishna, takes from Krishna, gives it out. Here always remains simply attached to Krishna, only taking the minimum whatever he needs. And that attitude of service. So we find that the Brahmanas, they do the main. I'm a little shocked sometimes in the West when I see the Brahmanas sit down and the Bhaktas serve. In India, no Brahmana would ever accept prasadam from the hand of a Bhakta. The Bhakta, they don't have any standard of cleanliness. They don't know, they may go to the bathroom and not wash their hands. They may be offending prasad. They're giving that to you. The Bhakta means that he doesn't necessarily have any sense. They're not trained. Sometimes you see people walk off the street and they say, here, help us serve. That may be all right for some big feasts of the Karmis. But the standard that we've been seeing in India, that we've seen in the Krishna conscious temples there, is the more advanced devotees, they serve. Who served at the feast of Panihati? Advanced devotees, they serve. Who served at the feast of Panihati? ব্রাহ্মণ সবসময় কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত থাকবেন, তার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই তিনি কেবল গ্রহণ করবেন। আমরা দেখতে পাই যে অনেক ক্ষেত্রে এই যে পাশ্চাত্য জগতে অনেক ব্রাহ্মণরা রয়েছে, তারা প্রসাদ পেতে বসে যান এবং যে সমস্ত নতুন ভক্তরা রয়েছে তারা প্রসাদ পরিবেশন করতে থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষে কখনোই কোনো ব্রাহ্মণ কোনো সাধারণ ভক্তের হাতে প্রসাদ গ্রহণ করবেন না, কেননা সে সমস্ত নবীন ভক্তরা তারা সুচিতার কোনো বিধিনিয়ম জানে না। তারা মলত্যাগের পরে ঠিকমতো হাত ধোয় না অথবা স্নান করে না। তারা হয়তো এইভাবে প্রসাদের প্রতি অপরাধ করতে পারে।
বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। ভক্ত মানে হচ্ছে সাধারণ ভক্ত, নবীন ভক্ত মানে হচ্ছে তার সে ধরনের কোনো হিত বুদ্ধি নেই এবং তিনি কোনো রকমে আহ, প্রশিক্ষিত নয়। আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে অনেক অনেক অনুষ্ঠানে রাস্তা দিয়ে অনেক ব্যক্তিরা হেঁটে যাচ্ছে, তাদেরকে আমরা বলি যে না, আপনি আপনি আসুন এবং প্রসাদ বিতরণ করুন। এটা হয়তো বড় কোনো প্রোগ্রাম, বড় কোনো বিগ ফিস্টের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হতে পারে, সেটি হয়তো কোনো বড় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে হতে পারে, কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কখনোই এই ধরনের কৃষ্ণ ভাবনাময় যে সমস্ত মন্দিরগুলো রয়েছে সেখানে যেন এটি না হয়। সবসময় যেন যারা উন্নত ভক্ত রয়েছে তারাই যেন সেবা করেন। আহ পানিহাটির চিরাদিদি মহোৎসব, সেখানে কে সেবা করেছিল? স্বরূপ দামোদর, মুকুন্দ, সব যারা উন্নত বৈষ্ণবরা রয়েছেন, ভক্তরা ছিলেন, মহাপ্রভুর ভক্তরা, তারাই সেবা করেছিলেন। To get the opportunity to serve the other. Lord Chaitanya started out, but he gives such big helpings that the people could never eat it. It was 4 times the normal helping. So then they said, Lord Chaitanya, please sit down, no one will take it, let's just sit down and take. So actually, the mood of the Brahmin Vaishnavas is one of increasing their service to Guru and Krishna and being an example to others. Because the Brahmin is detached, he sees everybody gets prasad. তারা এই সেবাটি করেছিল যাতে করে তারা অন্যদের সেবা করার বিশেষ একটি সুযোগ প্রাপ্ত হতে পারে। মহাপ্রভু তাই বিশেষ একটি সুযোগ প্রাপ্ত হতে পারে। মহাপ্রভু তাই মহাপ্রভু তাই এমনভাবে এই কার্যটি করেছিলেন যে যে এত বেশি প্রসাদ তাদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন যে তারা সেটি খেয়েও শেষ করতে পারছিলেন না। 3-4 বার করে, 3-4 বারের বেশি তারা প্রসাদ গ্রহণ করছিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলছিলেন যে তোমরা এখন বসো এবং সমস্ত প্রসাদ সমূহ গ্রহণ করো। প্রকৃতপক্ষে একজন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের যে মনোভাব সেটি হচ্ছে যে অন্যরা কিভাবে সমস্ত প্রসাদ সমূহ গ্রহণ করতে পারে, এবং তিনি যেহেতু এই সমস্ত বিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ, তাই তিনি চান যে প্রত্যেকজন ব্যক্তি যেন পর্যাপ্ত। When they're serving, they may be thinking that will there be enough for me, and then everyone that he gives service to gets sick. So anyway, that's a side issue, but the point is that the standard we see from our previous acharyas is that when someone took these higher responsibilities, it meant that they increased their service. একজন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যখন দেখেন যে অন্যরা কৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হচ্ছেন, তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। মাঝে মাঝে যখন কেউ যদি কোনো অনুন্নত ভক্ত প্রসাদ পরিবেশন করে, তখন সে হয়তো চিন্তা করতে পারে যে আমার জন্য প্রসাদ থাকবে তো, এত বেশি প্রসাদ দিলে। তখন যাদের কাছে সে প্রসাদ বিতরণ করছে তারা হয়তো অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। যাই হোক, সেটি অন্য একটি বিষয়, কিন্তু উন্নত দায়িত্ব নিচ্ছি, তখন আমাদের সেবাসমূহ আরো বর্ধিত করা উচিত এবং সেগুলো আরো দায়িত্বপরায়ণ হওয়া উচিত। Someone is not inclined to increasing their responsibility, to increasing their service. If they already feel overwhelmed with the amount of responsibility they have, then maybe they should wait before taking the additional responsibility. But if they feel enthusiastic and determined that they want to become more and more attached to the lotus feet of Guru and Krishna, no matter what it takes, then of course Brahma initiation is one very good opportunity. So is there anybody now that would like to pass up this time and wait until the next good opportunity?
So is there anybody now that would like to pass up this time and wait until the next opportunity? যদি কেউ তার বর্তমান যে সমস্ত সেবার সমূহ রয়েছে বা দায়িত্ব সমূহ রয়েছে সেগুলো বর্ধিত করতে না চায়, তার সেবা সমূহ বর্ধিত করতে না চায় এবং চিন্তা করে যে না, আমার বর্তমানে যে সমস্ত দায়িত্ব সমূহ রয়েছে তা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তার উচিত অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে আরো সময় নেওয়া। কিন্তু যদি কেউ খুব উৎসাহ অনুভব করে এবং এই বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় যে না, আমাকে আরো বেশি গুরু এবং কৃষ্ণের শ্রীচরণের প্রতি আসক্ত হতে হবে, তা সে যাই হোক না কেন, তাহলে ব্রাহ্মণ দীক্ষা হতে পারে একটা ভালো একটা সুযোগ তার জন্য। কিন্তু এখানে কি এমন কেউ রয়েছে যে যে চাই যে না, আমি এবারে ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করব না, আমি পরের বারে হয়তো আরো প্রস্তুত হয়ে এই দীক্ষাটি গ্রহণ করব? Before putting these flowers in the garland, I think it's good to take a piece of white cloth and always just test the flower whether it leaves off stains, because lost to the eternal service of Krishna and don't get waylaid in the heavenly planets. Here in New Talavon, this is an extension of the spiritual world which you are bringing here by your devotion. তো এই যে শ্লোকটি রয়েছে তার মূল শিক্ষাটি হচ্ছে আমাদের কৃষ্ণ সেবার জন্য, আমাদের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের খুব বেশি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত এবং কোনোভাবেই স্বর্গলোক সমূহে আমাদের অবস্থান করা উচিত নয়। আপনারা এই নব তালবন ধামে আপনারা অবস্থান করছেন, যেটি আধ্যাত্মিক জগতেরই একটি শাখা মাত্র, যা আর আপনারা যে এখানে আসতে পেরেছেন সেটাও হচ্ছে আপনাদের ভক্তির একটা বিশেষ সুযোগ। Talavon is one of the 12 bons or forests of Vrindavan. This is a forest where Krishna killed the demon. Isn't that the Keshi demon? Right? Huh? Which one? Denakasura. His name is Denakasura. I always saw the picture of the one flying up in the trees. That's Denakasura? Yes. The point is that, like that, there's so many demons that can come into our consciousness, come into our spiritual life. We have to be very careful to depend on Krishna, because by His mercy, those will be driven out. তালবন হচ্ছে বৃন্দাবনের 12টি বনের মধ্যে অন্যতম। এই বনটিতে কৃষ্ণ এই ধরনের অনেক অসুর আমাদের জীবনে আসবে এবং আমাদের যে আধ্যাত্মিক চেতনা সেটিকে ধ্বংস করে দিতে চাইবে, কিন্তু আমাদের সবসময় শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত, কেননা তার কৃপার ফলে এই সমস্ত অসুর আমাদের জীবন থেকে অন্তর্হিত হতে পারে। Krishna used to enjoy in the Talavon the tala fruits. Tala fruit is very juicy, has a very fragrant smell. So Krishna used to enjoy with his cowherd boys and the calves there after eradicating the demon from the Talavon forest. So similarly, we have the opportunity here of serving Krishna and enjoying the nectar of Krishna's Transcendental Association forest. So similarly, we have the opportunity here of serving Krishna
and enjoying the nectar of Krishna's transcendental association and service. তালবনে এসে ভগবান কৃষ্ণ তালফল গ্রহণ করতেন। তালফল হচ্ছে খুব সুমিষ্ট এবং সুঘ্রাণ এবং রসযুক্ত একটি ফল। ভগবান কৃষ্ণ তার গোপসখাদেরকে সাথে নিয়ে এবং বাছুরদেরকে সাথে নিয়ে তালবনে আসতেন এবং তিনি এই ধেনুকাসুর অসুরকে বধ করে তিনি সবাইকে নিয়ে এই তালফল আস্বাদন করতেন। একইভাবে আমাদেরও সুযোগ রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার এবং শ্রীকৃষ্ণের দিব্য সঙ্গ এবং সেবার মাধ্যমে অমৃত আস্বাদন করার। We should keep the transcendental vibration all pervasive so that people will always be able to think of Krishna. If people are in need of more spiritual help, then they should take it. Having this association of so many wonderful Vaishnavas is so that if we have any doubt in our mind, rather than keep it inside and let it rot, we discuss with other Vaishnavas. আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই যে দিব্য শব্দ তরঙ্গ সেটিকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া এবং যাতে করে সমস্ত লোকেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে। সকলের এই আধ্যাত্মিক সাহায্যের প্রয়োজন এবং প্রত্যেকের উচিত অন্যদের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে অবশ্যই সেটিকে ভিতরে পুষে না রেখে অন্য বৈষ্ণবদের সাথে আলোচনা করা উচিত এবং তার ফলে আমরা পচে যাওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারবো। If we have any weakness, we take their strength to help us to fight better with Maya. We all have to fly our own path back to Godhead, but as Prabhupada said, it's like a sailboat with favorable winds. If we have the association of the Vaishnavas, then they are just like good winds that fill our sails and drive us back to Krishna quicker. এভাবে যদি আমরা আমাদের যে সমস্ত ঘাটতি সমূহ রয়েছে সেগুলো অন্যদের সাথে আলোচনা করি এবং সেগুলি আমরা খুব ভালোভাবে সুসংবদ্ধভাবে সেগুলিকে রোধ করি তাহলে আমরা আরো ভালোভাবে মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে পারবো। যে ভক্তদের সঙ্গ হচ্ছে ঠিক একটি অনুকূল বায়ুর মতো যা পালতোলা নৌকাকে তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। ঠিক একইভাবে আমাদের এই ভক্ত সঙ্গের মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণের কাছে খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবো। We need that type of association. So each person is individually responsible to try to give good association to others and try not to be a bad association. And if someone feels weakened, then they should try to take a good association in a humble mood so they can become quickly purified from the influences of ignorance and passion. আমাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গের প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত অন্যদেরকে ভালো সঙ্গ প্রদান করা এবং কখনোই অসৎ সঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। যদি কেউ মনে করে যে আমি আধ্যাত্মিক কখনোই অসৎ সঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। যদি কেউ মনে করে যে আমি আধ্যাত্মিক জীবনে দুর্বল হয়ে পড়ছি তখন অবশ্যই তার উচিত খুব বিনয়ী হয়ে অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করা এবং তার ফলে সে খুব শীঘ্রই রজ এবং তমগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবে। One should never be attached to their qualities of ignorance or passion. One should only be attached to Krishna. Should be very detached from everything that is separate from Krishna. This is the special instruction of this verse. আমাদের কখনোই অজ্ঞানতা বা রজগুণ এবং তমগুণের যে সমস্ত প্রভাব সমূহ রয়েছে সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। আমাদের শুধুমাত্র কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত এবং যা কিছু কৃষ্ণ থেকে ভিন্ন কৃষ্ণের ইতর বস্তু রয়েছে তার থেকে সবসময় planets which are very good